अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी हलचल नज़र आ रही है। ज़िराला केपी सुहेल खान अफरीदी जिहड़े ने लाहौर पहुँच गए हैं और अवामी राबता मुहिम के हवाले नाल और पाकिस्तान के और खास तौर पर PTI की जी अंदरूनी सियासी मामलात ने उन्होंने हवाले नाल और उन्होंने पंजाब असैम्बली जाने की इजाज़त भी मिल गई है और लाहौर चो खासा कोई सुनन च आ रहा है कि वह बड़ा कोई मसरूफ दिन जोड़ा वे वो गुजारनगे सियासी हवाले नाल। तो ये जोड़ा वे वो जोड़े 9 मई के केसिस ने वो वाले नाल भी एक अज तहरीरी फैसला आ गया जिस मियाँ महमूद रशीद ने मजमूई तौर पर 33 साल की जी कैद की सज़ा है वो होगी तो नाल 6 लाख जुर्माना भी होया तो बाकी जोड़े ने उन्होंने 10-10 साल की कैद की सज़ा जी वो सुनाई गई है। तो दूसरा पाकिस्तान अज मुतहदा अरब अमारात के जोड़े सदर ने वो पहली मरतबा दौरे पर मौजूद ने। यह भी यकीनन एक खुशाइन दौरा पाकिस्तान के हवाले नाल और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तो UAE के जो ताल्लुकात ने वो एक नई जहद के उत्ते जो वो अस्तवार होंगे। तो अगर असी इंटरनैशनली देखने तो PTI UK के ट्विटर अकाउंट तो एक वीडियो अपलोड हुई जो बरतानिया उन्होंने एहतजाज किया जिस अस्करी क्यादत जी है उन्होंने कतल दी धमकियां दी गई। तो पाकिस्तान ने इस हवाले नाल खत लिखा बरतानिया कि इन्हों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो एक होर अहम मामला जोड़ा वे वो अफगानिस्तान के हवाले नाल है कि अफगानिस्तान की सरजमीन तो जी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, दूजे मुल्कों की दहशतगर्दी हमले हो रहे हैं। खास तौर पर ताजिकिस्तान के तीजा हमला जोड़ा भी अफगानिस्तान की सरजमीन तो होया। तो हूँ जो ताजिकिस्तान ने मुतालबा किया कि ये खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर ना की गई तो हूँ आइंदा अगर कुछ भी ऐसा मामला होया तो वह भरपूर जोड़ा भी वो जवाब दिता जाएगा। तो ये सारिया चीज़ा ने जी अज के इस प्रोग्राम के असीं डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब अल जी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है जनाब? बस फर्स्ट क्लास और तुसीं सुनाओ? क्रिसमस दियां ते कायदे आज़म डे दियां खुशियां फिर अच्छे तरीके नाल मनाइयां? हाँ जी, तुहाडे नाल ही सा कल भी असीं इत्थे ही मनाइयां ने। तो साडे नाल रहो हैं, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ये है। तो कमाल हो गया। नहीं ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆਈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਔਰ ਬੜੀ ਹਲਚਲ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਲਚਲ ਤਾਂ ਮੱਚੀ ਜੋ ਹੈ ਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰੇ KPK ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਗੁਲ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ UAE ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਦਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ PTI ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਸਦਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ PTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੌਰਾ ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ UAE ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ UAE ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ 'ਚ ਮਦਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਗਰਾਓ ਜਲਾਓ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਲੂਟ ਮਾਰ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਦੱਬਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੈਸਚਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਲੂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ PTI ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਬਰਪਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਉਹ
ਅਟਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤਦੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ PTI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਜੂ ਟਾਈਪ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਾਰਕੀ ਮਾਰਦਾੜ ਟਾਈਪ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਸਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ PTI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੌਂਚੜਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੌਂਚੜਾ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਕੌੜੇ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੌਂਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੋਚੀ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੌਂਚੜੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਸ ਕੁਲਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦਾਸ ਕੁਲਚਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੌਂਚੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਲੌਂਚੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, PTI ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਚੱਕਰੀ पे रोक लिया गया, ਉਹ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਢੀਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਤੇਜ਼ੋ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। PTI ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ PTI ਦਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ PTI ਖੁਦ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੋ, ਆਓ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰੋ, ਲੜਾਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਗੰਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਡਾਪੁਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦੁਹਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੈਸਚਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕੰਸਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। 33 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, 33 ਸਾਲ ਮਹਿਮੂਦ ਰਸ਼ੀਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ 33 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਕਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਹੈਗਾ,
ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅੱਛਾ ਜੈਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੈਸਚਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, 9 ਮਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਮਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਫਸ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਭੂਤਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ 9 ਮਈ ਦਾ ਕੇਸ ਫੈਸਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਆਉਣ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ 600 ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਹੈਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਬੈਠਣ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਣ, ਚਾਹ ਪੀਣ, ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਟਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉੱਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਖਿਆਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਕ ਦੇਖੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਐਮ ਆਲਮ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਚੂਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਤੇ ਸਕੁਆਡ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਐਨ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੂਵਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂਵਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਲ ਨਹਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇਪੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰਵਈਏ ਜਾਣ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ, ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਣ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਪੀ 'ਚ ਬੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 1588 ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਨੂ ਰੀਜਨ ਤੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 54 ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗੀਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗੀਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤਵੱਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ, ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ KP ਚ control ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ CCD ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨਡ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੜਨਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ KP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੋਵੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, PTI ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ PTI ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਔਰ ਅਸਕਰੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ PTI ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ X ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ PTI ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਕਰੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਲਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ PTI ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਚੂँकि ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਮੁਆਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਤੀਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੂਇਸੈਂਸ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਐਡਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਏ ਨੇ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਤਮ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ BJP ਨਹੀਂ, ਆਲ ਆਰ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਪਰਸਨਲ ਖਿਆਲਾਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਬਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਫਦ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੇਸਡ ਹੀ ਸਨ, ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਤੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਤਕੱਦਸ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬੜ ਕੇ ਥਰਡ ਰੇਟਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਹਵੀਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਬਾਜ਼ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਰਕਤ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੇਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਗਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਇਤਿਹਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕ ਸਦਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਨ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਗਏ ਹੋ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਏ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਨਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਤਹਵੀਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਰਾਇਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸਟ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਰਾਏ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਕਾਮ ਮੁਤੱਹਿਦਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। तो चोई साहब ने डिस्कस करने कि पहले तो सिर्फ अफगानिस्तान भी कहता कि जी सिर्फ पाकिस्तान में मसला होर किसी नहीं मसला, हूँ तो दूजे हमसाए मारे गिरे ने वो भी चीख रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा भी ये गल कर रहा। तो यह जो दहशतगर्दी का सिलसिला है ये किस तरह रुक सकता है, तो उत्थे की करना चाहिए चोई साहब? देखो तुसी सवाल तो बड़ा औखा पुछया कि जी किस तरह रुक सकता है, तो मैं वो अक्सर गल्लां भी करना वा। देखो ये जो ताजिकिस्तान के उत्ते हमला होया बड़ा अनप्रैसीडेंट किस्म की जी डिवेलपमेंट हो रही है इस वक्त। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਤਿਹਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮਸੂਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡਲ ਅਟੈਕ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। और यदि एक दूसरी सिग्निफिकेंस है वे कि इस वक्त जी सेंट्रल एशियन स्टेट्स ने साबका सोवियत यूनियन दी जी रुकन रियासतां सन वो इस वक्त उन्हां दी हिफाजत वास्ते रशियन आर्मी है, क्योंकि ताजिकिस्तान ने बुला लिया सी जिहड़ा पहला इन्हां दा हमला होया सी ना चाइनीज़ वाले नाल, तो उस तो बाद ते हुण तुसी हमसायां तो गल कीती है ते इह एक इहदे नाल ही एक डिवेलपमेंट ये होई कि ईरान दे विच जिहड़ी ਸਾਬਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਗਿਆ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਕੱਲ। ਉਹ ਪੁਰਸਰਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਤਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਕਾਨਾਤ ਇਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਆਮੋ ਦੇ ਪਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤਾਜਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀਯੋਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਦ ਇਕਤਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਧਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਰਿਲੇਟਡ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਦਾਇਸ਼ ਖੁਰਾਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਕੰਡ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਾਵਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਔਰ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਨਾਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਕੁਝ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। TTP ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ TTP ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ P ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਚੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਹਾਸਬਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਕਮ ਐਨ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ, ਨਾਟ ਅ ਸੌਫਟ ਸਟੇਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਖਕਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤਾਜਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੂਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਕਿ UN ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 75% ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਔਰ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਬਮੁਸ਼ਕਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਗਰ 3 ਕਰੋੜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ? ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗੈਂਗਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ, 3 ਲੱਖ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਮਰਬਾ ਮੀਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ, ਰੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਈ। ਬੜੇ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਉੱਥੇ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੰਦ ਅਸਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਵਕਤ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮਨ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਡੇਜ਼ ਆਰ ਨੰਬਰਡ, ਤੇ ਅਨਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਹੇ ਰੀਜਨਲ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਬਣ ਜਾਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਐਨ ਦੀ ਤੇ ਤਾਇਦ ਹੋਏਗੀ, ਯੂਐਨ ਦੀ ਤਾਇਦ ਹੋਏਗੀ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰਸ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਈਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਹੈ, ਤੜਾ ਤੜ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਡੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਦਿਨ 'ਚ 2-2 3-3 ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਭੁਗਤਾਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਬਾਦੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਸਲੇ ਖਾਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਤਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਾ, ਇੰਝ ਤਕਰੀਬਾਤ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਔਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਵਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਕਫਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ 24 ਕਰੋੜ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 26 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 4 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੀ, ਇਹ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। 2+2 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ 4 ਜ਼ਰਬ 4 ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ। ਚਲੋ, ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਘਟ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵੋ। ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸਤਕਾਮ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।